पुणी थरे पुलिस खाकी रे वर्तमान कलंक लगी नयगढ़ जिला खनपड़ा एसडीपीओ ये जो कहानी वर्तमान सामना को आसुची समस्ते शुणिकी गोटे प्रकार चकित होउचंती। ये जो मदन मोहन प्रधान रही आगुर अनेक संगीन अभियोग तांको नारे आसीथिला किंतु कहा छत्र छाया तल रही सी गोटाए पर गोटाए एमती जौन पिपास भलिया असहाय निरीह लोक मानू साहाय्य करबा एवं सबुठु बड़ कथा हला प्रधान बाबूंकर एमती पावर अच्छी कि जी विक्टिम तांको आक्यूज करदेवे जी आक्यूज तांको विक्टिम करदेवे। तबे एबे जो वर्तमान सांघातिक अभियोग आसी जो ऑडियो वर्तमान भाइराल होउची कि जणे जो महिला को से रूम को डाकुछंती एवं तांको तांको सहित किछि जो प्रेमालाप करबा कथा वर्तमान सामना को आसुची आमे सीधा सड़क आलोचना करबा जी आगे ये जो घटना वर्तमान सामना को आसुची गोटे ऑडियो वर्तमान सबडे भाइराल होउची कि जो एसडीपीओ रहिछंती खनपड़ार मदन प्रधान बाबू सी आपण सहित जो ऑडियो रे कथावार्ता होइतिले से ऑडियो टी केबर आ कोन घटना पूरा थिला सर ये ऑडियोटी हूँ 15 दिन तलर 15 दिन तलर माने मसे है मो सांगे एमती माने खराब इंगित माने अश्लील इंगित भाव में कथबार्ता मो सांगे करेतु अतिरु इति है तो मो स्वामी की मुझे कि आज ये आसिक अपील कर कारण अतिरु इति हबार तो से मो सांगे खराब व्यवहार माने खराब व्यवहार कथबार्ता करवा चैटिंग करने बाध्य करवा माने किसी जो केस ही नथिबो मिछरे मते माने डकेबे कोर्ट को तबे सेठी गला परे सेठी जेडी एडवोकेट कहले तम तो किसी केस एमदी नाही तमे काहे के आसीचो तापर सी कहा संगे कोन कथावार्ता हले तापर मोडू से पेपर टी रखी देले तापर कहले तमे घर को पळा मते मिछरे डके कहले आ तमे एठी के आस हेठी के आस मते एमदी डकांती डकेला परे मु तो आपण जानंती मु गोटे विवाहित स्त्री लोक मोर पिला जोडे अछंती आउ तेणु करी मु तांक कथारे राजी हे नथली राजी न होला माने राजी न होबारु से मत एमती धमक दौरान जे तुम स्वामी को मुझ केस रे जेल भर्ती करदेवी तुमको हैरान करदेवी मत ये धमक दौरान कोर्ट को केते थरो डाक्छन कोर्ट को तो थरे डकई आउ थाना ठीक थरे माने डकई फास्ट थरक थाना ठीक डकई पछरे आमर पाखे जो आमर फतेगड़ थाना आज्ञा डकई मोठू नंबर नहीं फास्ट नंबर नेला मो सांगे कथबार्ता जो हवापे मत बाध्य करते मुझे राजी न होइतिले मते एमती धमक दउचंती आ केस कोन हेतिला आपण काहे कि एसडीपीओ सहित कांटेक्ट केनते आसिले तांको सर हमर सेठी गोटे छोटो पिलांगर गोटे केस हेतिला माने छोटिया मोटिया हमर 6-7 मास तळर घटना ये गोटे छोटो हमर घटना हेतिला हमर छोटो पिलांगर गोटे केस हेतिला से केस रो रिपोर्ट दवा पे मु जाईथिली फतेगड़ पुलिस स्टेशन जाईथिली तो सेठी गला पारे हमर केस रो समाधान पई हमगु जो अपोजिट लोक जी हमर आसीथिले से मते खराब व्यवहार देखैथिले से खराब व्यवहार देखला पारे सेठू तापर हेटी जने एसआई थिले जे कि जटणी रे अध्यक्ष से तांगर एसआई अछंती किंतु तांगर चार्ज दबाक जाईथिले फतेगड़ थाना से जेतु देखिले जे गोटे महिला ऊपर एमिति निर्यातना होउची बोली से हेई लोकटी कि हमर जपजी लोक जे ताको गोटे चटकणी मार देथिले जे तमे काहे केने महिला को व्यवहार करचो बोली तो से लोक जे से जाई कि एसपी को पाखरे केस करथिले से पुलिस अधिकारी को नारे तो सेइथिला कि से तदंत करिया पे एसटीपीओ को दिया जाइथिला तेणुक सी मत डकई जे तुम ये घटना विषय कौन कौन जाच कि कौन बोली विषय जानापे मत फोन कर डाकी विलंबित राति डाकी मैंने राति के 10टा 11टा पाखापाखि हम मत डकई डकईला मन मन भाविली सारे मत रखा मत बाध्य करते ना तुम रुह आउ कि समय रुह 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 कही मैंने मत राति संध्या 7टारू डकईले जे राति 10टा 11टा बाजिगला तथापि कहते नुह आउ केसटा विषय बुझाबुझी करदे जीवा कहली सार देखो मोर छोट पिला 2टा मु राति 11टा पर्यंत मु गोटे गाँव बहुटे राति 11टा पर्यंत रही बाध्य कलापर मुझे ना सर मुझे रहीपरि बोली मना कलापर मत कहला तुम जाओ तुम नंबरटा दे देकी जाओ मु नंबरटा दे देकी आसती तापर नंबर देकी आसला मत बारंबार कॉल करके मत एमती हैरान कर ना ये मसे है मत हारासमेंट करुँच आगु तो एमती या ता विषय आम गाँ विषय पचरा पचरी करती आ तुम गाँव में ये केमी सी केमी एमती पचरा पचरी करती तो एमती कथा होता कि धीरे धीरे कौन कर आउ कहार आक्षेप देकी आउ निज आड़िकी से कथाटा को अलग कहार आक्षेप देकी माने खराब इंटेंशन सहित माने एमती कथबार्ता मो सांगे मुझे जाना पाइली मुझे अनुभव कली सार एमती कौन कथबार्ता मो सांगे कर पचारि तापर सी मत धमक देले जे देख तुम जब मो सांगे मो कथा तुम राजी न हुआ मो सांगे चैटिंग करनी कि मो सांगे कथा हेनी मुझे डकेबी जदि न आसब
ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇଦେବି। ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମାସେ ହେଲାଣି ଜାଣିଲି। ସେ ଆଗରୁ ତ ଯାହା ଯେମିତି କଲ୍ କରନ୍ତି ଇଏ ସିଏ ପଚରା ପଚରି କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାୟ କଲ୍ ତାଙ୍କର ଆଭଏଡ୍ କରେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ସେ ଏଇ କଥା ଯେହେତୁ ମତେ କହିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଲେ, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଉ। ହଁ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଙ୍କୁ ଆମର ଜଣେଇଛି। 3 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ଜଣେଇଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମାନେ କେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୋଟାଲ ଏଭଳି ଲୋକ, ଆମକୁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବହିଷ୍କାର କରୁଛୁ। ସାର୍ ମାନେ ମାସେ ହେଲା କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କହୁଥିଲେ ମତେ, ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି, ମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେମିତି ଖୋଳପା କଲା ଭଳିଆ ମତେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଭିତରେ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ସେ। ତ ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ହବାରୁ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଯଦି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କଥା ହେଇଥିଲା ମତେ ଜଣେଇବାର ଥିଲା। ମୁଁ ୟା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତଦନ୍ତ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଜଣେଇଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ 3 ଦିନ ମାନେ ଅବିକା 15 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ କେରଳ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଆସିକି ଅବିକା ମତେ, ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବା। ସାର୍ ଡିଜି ଅଫିସ କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଜଣେଇଲୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଆମେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉଛୁ, ଏଇଭଳି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଏଇଭଳି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉଛୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ। ଆଉ ଜଣେଇଥିଲୁ, ମାନେ ଜଣେଇଛୁ, ସେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫତେଗଡ଼ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କଥା ମେସେଜ କଣ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀଟି କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ? ଆଜ୍ଞା। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ପୋଲିସ ଉପରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି କି ଏମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ମେସେଜ କୁ ଯାଉଛି? ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ, ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି? ନା, ମୁଁ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ବି ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବି ମୋ ଭଳି ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛି, ସେମାନେ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହା କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି, କାହା କଥା ଆସୁନି। ମୋ ଭଳି ଲୋକ ବି ବହୁତ ବହୁତ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଯୋଉଠି ଆଜି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ମୋ ମାନେ ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଇନ ହିଁ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସେଇଠି ହିଁ ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା, ୟା ପ୍ରତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କହିଦେଲେ ଯେ ସେ ନାରୀ କେବଳ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଦାବି ମୋର ଇଏ ରହୁଛି ଯେ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଖନପଡା ଏସଡିପିଓ ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ, ତ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଯେଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ ଭଳି ମହିଳା ହଜାର ହଜାର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ମୋ ପ୍ରତି କଲେ, ଯଦି ଆମେ ଆଉ କୋଉଠିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆଉ କୋଉଠିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଠଉଛେ, ସେଠି ବି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦବୀରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସହାନୁଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଡିଜିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଏସପି ଅଛନ୍ତି, ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନା? ଆଜ୍ଞା, ଆଲୋଚନା ଆମେ ମାନେ ଲେଟର ଆକାରରେ ଆଲୋଚନା ଦିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଏସପି కి ଦିଆହେଇଛି, ଡିସିପି కి ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଏସପି ଭେଟାଇ ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରେ ଆମେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସହାନୁଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇଟା 2 ଦିନର ଘଟଣା ହବ, 2 ଦିନ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଇଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, କଣ କେମିତି ହେଇଛି କେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଦବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେମିତି ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ଯେମିତି ହଇରାଣ ହଉଛୁ, କିମ୍ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି ଯେମିତି କହିଲେ, ସେମିତି ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ସମାଜରେ କି ନେଇ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଏଇ ଘଟଣା ନ ଘଟୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ? ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରେଇନୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇନୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ ବି କରେଇନୁ। ଆମେ ଆଇନଜୀବୀ ଯେତିକି ବାଟ ଆମେ ଆଇନରେ ହିଁ ଚାଲି ଅବସର ନେଇଛୁ।
ଦେଖାଯାଉ ଆମକୁ ଆଇନ କେତେ ବାଟ କେବେ ହିଁ ଆମକୁ ସମାଧାନ ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛୁଟି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡପଡାର ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏସଡିପିଓ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ମାମଲା ଆସିଛି କି ସେ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ହଁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତ ବାହାରେ ରହେ, ଗାଁକୁ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ 4 ମାସରେ ଆସେ, 15 ଦିନ 10 ଦିନ ରହିକି ମୁଁ ପୁଣି ପଳାଏ ବାହାରକୁ। ମୁଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକ, ଗାଁ ରହିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସେତେ ବି ସମୟ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ହେଲା ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲି ଯେ ଏ ଲୋକ ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ବି ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନ ରହିବାଟା ହିଁ ଭଲ ବି। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରେସର ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ମିଛ କେସ୍ ଯେକୌଣସି ଦେଇକି ମତେ ଭିତରେ କରେଇଦେବେ ବୋଲି କି ଧମକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମିସେସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବି।